हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। गल करांगे तरनतारन दी, जिथे बदमाशां नूं कोई खौफ नहीं है, लुटेरियां नूं कानून का कोई डर नहीं है। तरनतारन च शरेआम थानेदार दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। जी हां, इस वारदात नूं अंजाम लुटेरियां दे वल्लों दिता गया है। हथियारां दे दम ते लुट्टण दी कोशिश की इन्हां लुटेरियां ने, ते जदों विरोध किया गया तां थानेदार नूं गोलियां मार दित्तियां गईयां, जिस नाल थानेदार दी मौत हो गई, जबकि थानेदार दा बेटा जख्मी हो गया है। अपने बेटे दे नाल एक्टिवा ते जा रहा सी थानेदार की राह दे विच ही लुटेरियां ने शिकार बनाया। हमले च थानेदार दा बेटा जख्मी होया है, जबकि थानेदार दी मौके ते ही मौत हो गई है। सिद्धार्थ अरोड़ा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तां सिद्धार्थ, सीधे तौर ते कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े हो रहे ने। तरनतारन दे विच जो हमेशा सुर्खियां दे विच रहिंदा है, कदे नशे दे मामले दे विच, कदे लुट्टा खोहां दे मामले च, पर हुण तां पुलिस जो लोकां दी राखी करदी है खुद ही सुरक्षित नहीं है। उस पर जिहड़े ने सवाल जिहड़े ने खड़े ने हुंदे ने, क्योंकि जिहड़ा देर रात जिहड़ा ड्यूटी करन तो बाद सी जिहड़ा थानेदार सी अपने बेटे नाल मैडिसन लैण दे लई एक लागे ही पुलिस लाइन दे बिल्कुल बाहरली साइड ते एक डॉक्टर सी उन्हां कोल गए सी। तां मैडिसन लैके जदों वापस आ रहे सी तां उन्हां दे बेटा ते नाल जिहड़ा थानेदार एक्टिवा ते सवार सी, ते दो लुटेरे जिहड़े ने ओह भी दस्सिया रहा कि टू व्हीलर ते जिहड़े सवार होके आउंदे ने, तां आउंदे मोबाइल लुट्टण दी नीयत दे नाल जिहड़ा सी उन्हां ते हमला करदे ने। हमला करन तो बाद जिहड़ा लड़के दे जिहड़ा सिर च सੱਟ लगी है गहरी, ਤਾਂ ਜਦੋਂ थानेदार ने इस चीज का विरोध किया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ने जी ट्रैक सीधी गोली जी है छाती च मारी है, जिस कारण मौके ते ही थानेदार की जी मौके ते मौत हो गई। तो बेटा सी जिहड़ा हॉस्पिटल इलाज अधीन कराया गया सी, जिसनूं हुण घर लिआंदा गया ते दस्सिया जा रहा है कि पुलिस जी है इस मामले की जी बरीकी नाल जांच कर रही है। जी सिद्धार्थ, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां पुलिस फिलहाल इस मामले की बरीकी दे नाल जांच करन दा दावा कर रही है, पर सीधे तौर ते सवाल कानून व्यवस्था ते खड़े हो रहे ने कि जिस तरीके दे नाल कतल किया गया है थानेदार दा गोलियां मार के लुट खो दे इरादे दे नाल, पर बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए ने कि लुट करन दे इरादे दे नाल जदों जांदे ने तां किसी दी जान लैण तो पहलां भी एक बार नहीं सोचते। ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ नाल चलन का सद्दा दिता गया। हालांकि आम आदमी पार्टी साफ तौर पर इनकार कर चुकी है इस मुलाकात के लिए, तो उधर अकाली दल ने भी मुलाकात ना करने के किते ना किते संकेत दिते ने, क्योंकि दोवें जो विरोधी धिरां ने वो ये कह रही ने कि राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात करन दी बजाए प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात की जाए, क्योंकि राष्ट्रपति दरबार दे विच इस मसले का कोई भी हल नहीं होगा। ਤਾਂ इधर सिमरजीत बैंस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? जी बिल्कुल अमृत, जे असीं गल करिए पिछले दिनों के विच देखा गया सीगा तकरीबन 1.5 साल पहला जदों आम आदमी पार्टी दे विच एक बगावत उठी सी, तां सुखपाल खैरे ने आम आदमी पार्टी तो हट के अपना एक अलग धड़ा बना लिया सी, जिस दे नाल तकरीबन 6-7 MLA उस टाइम आम आदमी पार्टी दे सुखपाल सिंह खैरा नाल चले गए सी, पर उस तो बाद एक MLA वापस आम आदमी पार्टी जांदा गया, कुछ MLA कांग्रेस विच चले गए। पर फिलहाल जे असीं गल करिए सुखपाल खैरा दे नाल जगदीप सिंह कमालू जो मौड़ मंडी तो MLA ने वो उन्हां दे नाल ने, इस तो इलावा पिरमल सिंह खालसा जो ਧਨੌਲਾ तो जो बरनाला का एरिया उतों MLA ने, इस तो इलावा जग्गा हस्सोवाल जो रायकोट तो लुधियाना का एरिया उतों MLA ने, और खरड़ तो MLA
ਜੋ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਟਲ 4 MLA ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ 2 MLA LOP ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 2 MLA ਉਹ ਔਰ 4 MLA ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ 12 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਧੜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 MLA ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 4 ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਵਧਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਹਿਤ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਯੂ ਟਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਚਮੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੋਕੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ,
ਫਿਰ ਥੋਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੁਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਤੋਲਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਐਂਡ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਹਾੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 0.2 MF ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਐਂਡ LOP ਇਹੀ ਚੀਮਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਲੋਕ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਫੋਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਮਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ 115 MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਇੱਕ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੂ ਨਾਟ ਕ੍ਰਾਸ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਕੇਰਲਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਾਦ ਕੋਲਾ ਆਦਿ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ GST 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ RDF ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਜੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਈਂ ਜਾਣ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 71,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦ ਜੋ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ RBI ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਕੀਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡਰੋ ਕੁਛ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਕਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ। ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆਇਆ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ
तो मैं समझना कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਦੇ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚ। जी हरजीत गरेवाल जी शुक्रिया न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ न्यूज़ 18 ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਲੋਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਘੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹੀਏ। ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ। ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਣ